کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، ہاں فلاں صاحب نے نیوز میں بتایا تھا اس لیے بارش نہیں ہوئی ہے، موسمیاتی تبدیلی کی بنا پر یا ہوائی دباؤ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ فلک پر آتے جاتے بادلوں کو دیکھتا ہوں میں، ہوا کہتی ہے مجھ سے یہ تماشا کیسا لگتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، بارش اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اگر نہ آئے تو بلانی پڑتی ہے، اور اگر زیادہ آ جائے تو نفع بخش ہو اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے۔ موسم باراں جاری ہے، ملک کے کئی حصوں میں بارش سے تباہی ہے، تو کہیں بارش کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایسے میں جہاں زیادہ سے زیادہ دعا استغفار کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ ملک کے کئی علاقے بارش کی کثرت اور سیلاب کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں۔ بے شمار لوگوں کا سہارا ان سے چھن چکا ہے۔ بے گھر ہوئے لوگوں کے لیے کوئی در نہیں۔ اس کے برعکس ہمارے ملک میں بعض صوبے جیسے یو پی، اتر پردیش وغیرہ کہ اس میں بارش کا کوئی نام و نشان نہیں، کسان پریشان حال ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جون جولائی یہ بارش کا موسم ہے جس میں جھما جھم بارش ہوتی ہے، لیکن آج بعض علاقے ایسے ہیں کہ جس میں بارش کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ موسم کسانوں کے لیے بہت اہم ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بارش نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کہ اللہ رب العزت بارش کو کیوں روک لیتا ہے؟ دیکھیے، بارش کا علم تو اللہ ہی کو ہے کہ کب بارش ہوگی، کہاں بارش ہوگی، کتنی بارش ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی بنا پر بارش نہیں ہوئی، ہوائی دباؤ کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی، یہ اس کی بھول ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں صاحب نے بتایا تھا، نیوز میں آیا تھا کہ آج بارش ہوگی اور واقعی بارش ہو گئی، اور فلاں صاحب نے کہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی اس لیے بارش نہیں ہوئی، اگر یہ عقیدہ ہے تو اس بارے میں سن لیجئے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی، جبکہ اس رات بارش ہو چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف مخاطب کر کے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا اور کچھ نے میرے ساتھ کفر کیا۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل و رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے میرے اوپر ایمان لایا اور ستاروں کی تاثیر کی تکفیر کی۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے ستاروں پر ایمان لایا اور میری تکفیر کی۔ اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، ہاں فلاں صاحب نے نیوز میں بتایا تھا اس لیے بارش نہیں ہوئی ہے، موسمیاتی تبدیلی کی بنا پر یا ہوائی دباؤ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ بارش اللہ رب العزت برساتا ہے، اور بارش کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ ایک قیامت کا علم کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے یہ کہ بارش کتنی ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح رحموں میں کیا ہے، نر ہے، مادہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، نیک ہے، بدبخت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کل کیا کرو گے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہاری موت کہاں واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العزت جاننے والا باخبر ہے۔ تو اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ بارش صرف اللہ رب العزت برساتا ہے اور اسی کے فضل و کرم سے بارش ہوتی ہے۔ لیکن بارش نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ بارش کیوں نہیں ہوتی ہے؟
एक वजह यह है जहां गुनाहों की कसरत होगी वहां बारिश की किल्लत होगी, कि गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश को रोक लेते हैं। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, हदीस नंबर 2577, कि जब लोग ज़कात को रोक लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे बारिश को रोक लेता है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जमात मुहाजिरीन, 5 चीज़ों में जब तुम मुब्तला हो जाओ, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि तुम उसमें मुब्तला हो जाओ, तो बारिश रोक ली जाती है। उन 5 चीजों में से 2 चीज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कौम नापतौल में कमी करती है तो कहत मसाइब बादशाहों यानी हुक्मरानों के जुल्म और सितम में मुब्तला कर दी जाती है, और जो कौम ज़कात रोक लेती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश को रोक लेते हैं, और अगर उनके दरमियान चौपाए ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी बारिश ना बरसाए। इसलिए बारिश ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी ज़कात को रोक लिया। इसलिए हम मुकम्मल ज़कात अदा करने की फिक्र करें, और गुनाहों की कसरत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश को रोक लेते हैं। लिहाजा अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। कुरान करीम में बारिश के लिए इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया है। सूरह हूद आयत नंबर 52 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, और ऐ लोगो, तुम अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह से मांगो और उसकी जनाब में सिद्क़े दिल से रुजू करो, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसा देगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये फरमाया, और इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातब होकर फरमाया, फ़कुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, कि ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से बख्शिश तलब करो, वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर जोरदार बारिश भेज देगा। तो इस तरह अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातब होकर फरमाया कि तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर मूसलाधार बारिश बरसा देगा। और याद कीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब लोगों ने बारिश की शिकायत की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 बनी इसराइल को लेकर बेआबो गिया चटियल मैदान में गए और वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगी। लेकिन 70,000 के मजमा में एक गुनहगार था जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी। जब उसने अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लिया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश बरसाई। इसी तरह इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में दौरान दर्स एक साहब बारिश की शिकायत लेकर आए तो उन्होंने उनको इस्तिग़फ़ार की तलकीन की। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करें। आज हम नमाज पढ़ते हैं और फजर की नमाज के बाद बाहर निकल कर देखते हैं, आज मौसम ऐसा है, आज मौसम ऐसा है, बारिश नहीं हो रही है। क्या ही बेहतर होता कि थोड़ी सी कोशिश करके फजर के बाद उन लोगों को आप बेदार कर देते जो अल्लाह की नाफरमानी करके सो रहे हैं और उन्होंने अभी तक अल्लाह की इबादत नहीं की, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज है। इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। और बारिश ना हो तो हमें कुरान और हदीस में गौर करना चाहिए कि बारिश ना हो तो उसके लिए हमें क्या दुआ करनी चाहिए। यहाँ तक कि हदीस पाक में आता है कि जब बादल आए और बगैर बरसे यूं ही चला जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और जब बारिश ना बरसे तो बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 28, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 612 पर यह है कि बारिश के लिए 3 बार यूं कहो, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, कि अल्लाह हम पर बारिश बरसा, ऐ अल्लाह हम पर बारिश बरसा, ऐ अल्लाह हम पर बारिश बरसा। और फिर जब बारिश होने लगे तो ये कहे अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, और जब तेज बारिश होने लगे तो फिर रुकने की दुआ ना करें कि अब बारिश बहुत हो गई, बंद हो जाए, बंद हो जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी वल जिबाली वल आजामी वल ज़िराबी वल औदियती व मनाबिति शजरी, कि अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बरसा, हमारे ऊपर ना बरसा। ऐ अल्लाह टीलों, पहाड़ों, जंगलात, ऊंचे मैदानों, वादियों और दरख्तों की जड़ों में बरसा। इस तरह हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करनी चाहिए। जब हम अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करेंगे,
اللہ کی طرف رجوع کریں گے, توبہ و استغفار کریں گے, تو پھر اللہ رب العزت سے امید ہے کہ جھما جھم بارش برسائے اور باران رحمت کو ہم پر نچھاور کر دے.